شكرا هديت قلبي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پیر کامل چینل حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی وظیفے کے ساتھ، نئے عمل کے ساتھ۔ آج جو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ انتہائی پاورفل عمل ہے جو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن پاک کی جو ہے وہ آیت بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ کلمات نہایت پاورفل ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں احادیث میں جس طرح سے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کا باقاعدہ ایک وظیفہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے جو نئے سیشن کا آغاز کیا جس میں میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں جس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں دینا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ اسلامی معلومات سے واقف نہیں ہیں ان کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ کو کتنی اسلامی معلومات ہیں۔ تو آج کا سوال جو ہے میں آپ سے پوچھ لوں، آج کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی زوجہ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی کا نام آپ نے کمنٹ باکس میں لکھنا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہمارے وظیفہ کی جانب۔ وظیفہ جو ہے وہ اس طرح سے خاص ہے کیونکہ ہر وہ کام، ہر وہ اٹکا ہوا آپ کا کام جو کبھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، رکا ہوا کام، اٹکا ہوا کام، وہ دعائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے عرصے سے میں مانگ رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے وہ دعائیں بھی آپ کی قبول ہوں گی۔ اور اگر آپ کو کاروباری مسئلے مسائل ہیں، آپ کے ساتھ کاروبار بند ہو گیا ہے یا اس قسم کے کوئی مسائل ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ بہت کاروبار کے لحاظ سے بھی آپ بہت تنگی محسوس کر رہے ہیں، رزق کے حساب سے اگر آپ تنگی محسوس کر رہے ہیں، معاشی آپ کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل ہیں، یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے آپ کا ہر زندگی کا کوئی بھی مقصد ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نہیں پورا ہوگا، تو وہ سمجھ لیں کہ اس سب اٹکی ہوئی کشتی کو جو ہے وہ آپ نے لہروں کے درمیان نکالنا ہے اور آپ نے اس کو سمندر میں چلانا ہے، کیونکہ یہ دنیا سمندر ہے اور ہم اس میں جب تک چلیں گے نہیں تو ہم کنارے تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اسی طرح انسان کے مسئلے مسائل ہیں، جب وہ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں تو انسان اس میں پھنس کے رہ جاتا ہے اور دنیا ایک طرح کی رک سی جاتی ہے۔ تو اب میں آپ سے وظیفہ شیئر کروں۔ وظیفہ جو ہے وہ ایک آیت کا جو شان نزول بھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کی تلقین کی تھی۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو مصیبت سے نجات اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ تلقین فرمائی کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دینی اور دنیاوی ہر قسم کی پریشانیاں، ہر قسم کی مضرتوں، ہر قسم کے نفع سے، ہر قسم کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کلمہ کو کثرت سے بہت مجرب جو ہے وہ پڑھنا، اس کلمہ کو کثرت سے پڑھنا بہت مجرب عمل ہے۔ اور اس کثرت کی مقدار حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتائی ہے کہ کثرت سے کیا مراد ہے کہ روزانہ 500 مرتبہ یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں اور 100 مرتبہ درود شریف آپ اول و آخر اس کے پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد آپ جس بھی مقصد کے لیے دعا کریں گے، رکا ہوا کام، اٹکا ہوا کام، کوئی دعا جو قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کے بعد جب آپ دعا کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کا وہ مقصد، وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے حضرت عوف اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافروں کی قید میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ وَكَثْرَةَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھتے رہا کریں۔ ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے ان کی زنجیر جو ہے جن سے اس کو باندھا ہوا تھا وہ ٹوٹ گئی، کھل گئی اور یہ وہاں سے نکل کر بھاگے اور ان لوگوں کی ایک اونٹنی ہاتھ لگ گئی جس پر سوار ہو لیے۔ راستے میں ان کو اونٹوں کے ریوڑ ملے، انہیں اپنے ساتھ ہنکال آئے۔ وہ لوگ پیچھے پیچھے دوڑے لیکن کسی کے ہاتھ نہیں لگے، سیدھے اپنے گھر آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، بابا جان۔ آواز سن کر حضرت عوف اشجعی نے فرمایا یہ تو سالم ہے۔ ماں نے کہا ہائے وہ کہاں، وہ تو قید میں بند مصیبتیں جھیل رہا ہوگا۔
अब दोनों माँ बाप और खादिम दरवाजे की तरफ दौड़े। दरवाजा खोला, देखा तो इनके लड़के हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए थे और तमाम अनगिनताई ऊँटनियाँ इनके पीछे पीछे थी, यानी इतनी सारी ऊँटनियाँ कि शायद कि उनकी गिनती भी ना हो पाए। पूछा कि ये ऊँट कैसे हैं? इन्होंने वाकया बयान किया तो फरमाया, अच्छा ठहरू मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी बाबत और मसला दरियाफ्त कराऊं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब तुम्हारा है। तुमने जो वजीफा पढ़ा, जो अमल मैंने तुमको बताया किया, अल्लाह ने उसके बदले में तुमको ये रिज़्क़ अता फरमाया है। कि तफसीर इब्ने कसीर के जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 372 पर ये जो रिवायत है, ये एक आयत का शान नज़ूल है, जो कि सूरह तलाक की एक आयत है, ये उसका शान नज़ूल भी है। तो इतनी बड़ी इस वजीफ़ा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत जो है वो बयान की है कि इसके बाद सब तुम्हारा है, जो चाहो तुम इसके साथ करो, ये माल तुम्हारा है। तो इंशाल्लाह इसको करने वाले के अल्लाह ताला माल में बरकत अता फरमाएंगे, उसको रोज़ी अता करेंगे, ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएंगे कि उसके गुमान में नहीं होगा इंशाल्लाह। क्योंकि इन अल्फाज पर गौर कीजिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसमें इंसान अपनी आजिज़ी का इकरार करता है कि या अल्लाह, आपके सिवा कोई भी माबूद नहीं है, आप ही तमाम कुव्वतों वाले, और कोई कुव्वत नहीं है जो मुझे इन मसलों से निकाल सके, मुझे इन परेशानियों से निकाल सके, मेरी दुआओं को कबूल कर सके, मुझे इन मसाइब से निकाल सके। या अल्लाह, मेरी कश्ती जो कि समंदर में फंस चुकी है, इस दुनिया की परेशानियों के समंदर में मेरी कश्ती फंस चुकी है, कौन है आपके सिवा जो मुझे इन परेशानियों से निकालेगा। तो इन अल्फाज में इस चीज़ का इकरार है कि या अल्लाह, आपके सिवा कोई कुव्वत नहीं है जो मुझे इन परेशानियों से निकाले। तो अल्लाह ताला को आजिज़ी बहुत पसंद है, तो इन अल्फाज में आजिज़ी का इकरार है। आम सी बात है, अगर आप किसी दुनिया में किसी बड़े ठेकेदार के पास या किसी बड़े ज़मींदार के पास आप जाएं और आप उसके पास ज़रा सी उसकी मदाह में कहें कि आपके सिवा देखिए मेरा कोई काम नहीं कर सकता, तो वो खुश होकर आपका काम कर देता है। तो ये तो रब है, अल्लाह है। अल्लाह ताला को आजिज़ी बहुत पसंद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे आजिज़ बंदे बहुत पसंद हैं, मुझे तौबा करने वाले बंदे बहुत पसंद हैं। तो हमेशा फल भी उसी दरख्त को लगता है जो झुका हुआ होता है। तो हम आजिज़ी इख्तियार करें और इन कलमात के ज़रिए से आप मांगेंगे तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाएंगे। इनमें निहायत आजिज़ी है इन कलमात में, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और वजीफ़ा मैं आपको बाकायदा तौर पर समझा देती हूँ। ये तो मैंने आपसे इनकी जो है वो जिक्र कर दी रवायात, जो कि तफसीर मजहरी मारफुल कुरान जिल्द नंबर 8 और सफ़ा नंबर 488 और तफसीर इब्ने कसीर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 372 की जो रिवायत है, जो हदीस है, वो मैंने आपसे जिक्र की। तो वजीफ़ा जो है बाकायदा तौर पर यह है कि आपने कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। तो ये कसरत से मुराद मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया कि कसरत से मुराद 500 मरतबा। आप दिन में किसी भी वक्त 500 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करेंगे। उसके बाद आप हाथ उठाकर जिस भी मकसद के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला आपका वो मकसद पूरा कर देंगे, आपका वो मसला हल कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आपके सामने जो है वो ऐसे ही वज़ाइफ लेकर आऊँ जो कि अहादीस से साबित हों, और मैं हवाले भी उसके इसी तरह इसीलिए देती हूँ ताकि आपको मेरी कही हुई बात पर जो वो यकीन हो जाए कि ये 100% जो है वो बताई है मैंने कि रिवायात जो मौजूद हैं, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही जो है वो रिवायत की गई हैं। तो ऐसे जो वज़ाइफ हैं उनको फ़ौरन पिक कर लिया करें, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है, जो उन्होंने कलमात बताए हैं, जो उन्होंने वज़ाइफ बताए हैं, वो सुनहरी हरूफ में लिखने वाले हैं और वो बाकायदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बताए जाते थे। तो इन वज़ाइफ पर जो है वो फ़ौरन अमल किया करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों का भला हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो आपके पास पहुँच सकें। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन की सूरत में अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पहुँचे तो बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें। और अगर आप इस वजीफ़ा के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट में हमें लिखें, इंशाल्लाह आपकी कमेंट्स का जवाब तसल्ली बख्श किया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी के साथ इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।